Namaste students, welcome to the 17th session of the subject Entrepreneurial Management. This is the 5th session of the second chapter. In this chapter, we are going to learn about how the small scale industries have played an important role in the economic development of India. ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. In the previous class, we had discussed about the ownership pattern of the industries. There are total 4 types of ownership patterns of the industries, which we had discussed in the previous class. The first one is the sole proprietorship. The second one is partnership. The third one we discussed about the joint stock company, and the fourth one we discussed about the cooperative societies, and how these 4 different type of ownership patterns are completely different, and what are its advantages and disadvantages, and we learned about the features of the those different types of organizations. In this chapter, we will be discussing about how the small scale industries have contributed for the economic development of the country. So the first point is the share in industrial output. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ initially it was traditional. Now they are becoming very dynamic. They are able to adopt the latest technologies. They are able to foresee the competitiveness, and accordingly they are changing their production types, and they are involving themselves more into the new technologies, and they are adopting the new technologies and producing the goods in a mass scale for the mass consumption. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನಾನ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನೌ the small scale industries have also started producing the durable products related to the components of for the various industries, electronic goods. Like this, they are also involved themselves in the production of the various non-durable goods. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಶೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ 5-year plan till today, all the governments have focused themselves on providing the employment opportunities. The reason is because once the employment is produced, it will generate an income which is going to take care of that family. So from the time we got an independence till today, all the economic policies focused mainly on the employment generation. When we compare the employment generation provided in India by different sectors, the industrial sector has terribly failed to provide the employment generation as it was expected. Prathama 5-year plan, second 5-year plans give more importance for the industrial development. They expected that this is going to have a trickle down effect for the development of the economy through employment generation. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ clearly say that the industrial sector have failed to
provide the employment opportunity as it was expected. ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯಿತು, ದಿ ಫೋಕಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ big cities, but the employment generation in the rural sector was taken care by the small scale industries friends. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Friends, moving to the next point, that is contribution to the exports. Friends, whatever the manufacturing that is happening in India related to the exports, around 45% of those exports have been contributed by the small scale industries. Example, textile products, leather products, sports products, food products, engineering goods. These are the different type of the goods like forest based products, it may be agro based products. These are the different goods that is been produced by the small scale industries, and they are contributing for the development of the exports in our country friends. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನ ರಫ್ತು ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. when we are able to get more and more foreign exchange reserves, it will help us in the balance of payment. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Moving to the next point, that is optimization of share capital. ಏನಪ್ಪ ಇದು optimization of share capital means? See, for 1 unit of capital contribution, how much are you able to produce an output is the first part. Second one, how much return are you able to give for the investors? And third one is, how many employment opportunities can be created for 1 unit of capital? ನೋಡಿ, ಆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಏನಪ್ಪ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಏನೊಂದು ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದನ್ನ ಆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ನ ಆ ಸೈಕಲ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಜೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈಸ್ indirectly as well as directly helping for the development of the Indian economy friends. And the next one is mobilization of local resources. Friends,
When I talk about the local resources, there are many resources I will be mentioning. The first one is the capital. The second is the raw materials. Third one is the human resources. Fourth one is the entrepreneurship talent, and many more. Friends, when it comes to the large scale industries, you may look at the engineering and technology, whatever it is, it might be not local because the machines might have imported from other places. But here, these people will be using the traditional and local technologies. Since they are using the traditional and local technologies, they will be utilizing the local resources, local raw materials. Similarly, they will be exploiting the local capital resources. They are going to take the resources, that is the capital resources, from the localites. ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೋಕಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೋಕಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್. But the products what they produced, most of the time the products what they produced might be used by the local people, or it might be exported to the different places from their area. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ವೆಲ್ತ್. By creating the wealth and by creating the income and providing the income in the hands of the people, they are helping for the development of the Indian economy, friends. Moving to the next benefit of or the role played by the small scale industries is regional dispersal of industries. Friends, what has happened is that the large industries or the big industries or many industries, what they have done is that they are concentrated only in the developed cities or big cities of the state or the country. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ. ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ in the different rural places by setting up their small scale industries and providing the employment opportunities by utilizing the local resources, friends. ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ region. Actually, Mumbai Karnataka region is well developed, but I am talking about the Hyderabad Karnataka region and the southern Karnataka region. ಸೊ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀಜನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. The small scale industries is helping for the development of the Indian economy, friends. Moving to the next point is equitable distribution of national income. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯನ ಎಲ್ಲಾರ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೇಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 5 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ವೆದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಬರೀ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೈನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಓನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಅರ್ಬನ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ and they are also earning income. By this they are able to balance the imbalance. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಹೌ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಹೌ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇವ್ರು ಏನೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮಾಸಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ. ಏನಪ್ಪ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ರೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹೋದ ವರ್ಷ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 11 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 10% ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how the small scale industries support to the large scale industrial units is helping the Indian economy. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ acts as an ancillary industries for the large scale industries by providing the components. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಬರೀ ಕಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು, ಕಾಟನ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಾಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You take for example of sugar industry. Sugar industry is gain ಬೇಕು main. We need the this one sugar cane, which has been provided by the agro-based industries. Chemicals ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟಂಪರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್, it has to be developed only because of the small scale industries, because they play a major role in as an ancillary units friends. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Students, moving to the next point, that is socio-economic development. How the small scale industries is helping in the socio as well as the economic development of the society. See, the first biggest problem is the employment problem. See, employment problem, we may call it as an economic problem. At the same time, it is also a social problem. So by providing the employment opportunities, these people are trying to reduce the socio-economic development of the country. Promote the socio-economic development of the country
and any societal problem or economic problem will be reduced with help of the small scale industries. How means they are going to give the more income in the hands of the people. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಧ್ಯೇಯ ಆದಂತಹ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ, ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟಾಕಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಪಟಾಕಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಪಟಾಕಿನ ನಾವು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸು, ಆರ್ಟು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ India will remain as a India if we are able to increase or protect our culture. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೂ ರಿಚ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದು ನಡೀತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಚರ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ come to the end of the session friends. If we can recollect what we had learnt in this session, if we can recap, we discussed about how the small scale industries are playing a bigger role in the development of the Indian economy. We discussed about the share of the industrial output of the small scale industries. We discussed about the employment generation activities that is being carried over by the small scale industries. Then we discussed about how the small scale industries are able to help in the exports. Then we discussed about the optimization of capital. Then how small scale industries are mobilizing the local resources. Then we discussed about how the small scale industries are able to reduce the regional disparities. We discussed about the equitable distribution of national income. We discussed about the consumer surplus, how small scale industries are helping the large scale industries in by providing the components, and at last we came to the cultural heritage. Having said this, I thank each one of you for seeing this video friends. Thank you very much and have a nice day. Take care and bye bye.